going to see about the 12th questions for the 11th standard also. So I am going to recall the basics of the PHP language. Once again, 12th standard students also can observe the class. Okay. What is meant by PHP? What is meant by PHP means text hypertext preprocessor. Hypertext preprocessor. Hypertext preprocessor. It is one of the scripting language. Scripting language. என்ன language இங்க போறோம்? PHP is a scripting language, server side language அப்படினு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஓகே. PHP is a wide variety of using to run is the technology of web oriented languages. ஓகேங்களா? அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? personal home page. அப்ப hypertext அப்ப ஃபர்ஸ்ட்ல என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா personal home page அப்படின்றதா சொல்லிருக்காங்க. After that the language has been developed as for the hypertext preprocessor அப்படின்றதா நம்மளுடைய full form. ஓகேங்களா? next. However, no matter what is called, PHP is a fundamental part of the dynamic web pages. Creating web page, dynamic web page, creating a dynamic web pages. ஒரு வலை பக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒரு வலை பக்கத்தை உருவாக்குறது fundamental of creating dynamic web pages. Static னா நிலையானது, dynamic means மாறிட்டே இருக்கு. நமக்கு ஏத்த மாதிரி கஸ்டமைஸ் வெப் பேஜ் அப்படினு சொல்றோம் இல்லீங்களா? அந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸை கிரியேட் பண்றது, வெப் பேजेसை கிரியேட் பண்றதுக்காக நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு மொழியானது PHP, hypertext preprocessor language ன்னு சொல்றாங்க. ஓகே. Instead of using the PHP we can including the without any other languages as web languages as HTML, CSS, VBScript, JSP, JavaScript. These are all the web languages அப்படினு சொல்லலாம். Web designing languages ன்னு சொல்லலாம். இங்க basic language ஆ சொல்றோம். HTML hypertext markup language அப்படினு சொல்றோம் இல்லீங்களா? ஓகே. அதேபோல CSS cascading style sheet is used to designing purpose. It is used for designing purpose of the web page. Next, VBScript, JavaScript, other scripting languages are used for getting a message box, dialog boxes, creating the dialog boxes. இந்த dialog boxesலாம் வருது இல்லீங்களா? message whether you want to save or not save, whether you want to change the file or not அப்படின்ற மாதிரி நம்ம மெசேஜ் பாக்ஸஸ் வெல்கம் இந்த மாதிரி மெசேजेसலாம் டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்கு VBScript and JavaScript are using. ஓகேங்களா? ஓகே. அடுத்து நெக்ஸ்ட் ASP, active server page. active server page அப்படினு சொல்றாங்க. இது எல்லாமே என்னது? these are the JavaScript, Java server page அப்படினு சொல்றாங்க. active server page, JSP is a Java server page அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஏன் PHP உங்களுக்கு கொடுத்தாங்க அப்படினா it is purely for only web programmingsல நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. This is the front end. இத பயன்படுத்தி எங்க பயன்படுத்துறாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா front end and back end. ஒரு ப்ரோகிராம் எழுதுறீங்க அப்படினா front end and we need back end. front end and back end தேவை. நம்ம கண்ணு முன்னாடி தெரியற languages எல்லாமே PHP கோடிங்ஸ் எல்லாம் PHP ல எழுதிட்டு back endல நம்மளுடைய database, back end means database, DB database னு சொல்றோம். தரவுத்தளம். We are all storing our data in our brain, so it is called as a database. அப்ப அதே போல நம்மளுடைய கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கிற டேட்டாஸ் ஆன்லைன்ல ஒரு இடத்துல ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும். Facebook ஓட டேட்டாஸ் எல்லாமே Facebookல
அதுக்குன்னு ஒரு அக்கவுண்ட் ஓபன் பண்றோம் அந்த அக்கவுண்ட்ல போயிட்டு ஸ்டோர் ஆகுது இப்போ we are opening a new bank accountல போயிட்டு அதை ஓபன் பண்ணி அதுல நம்மளோட பணத்தை போட்டு வைக்கிறதா தான் அது போய் savings our money on the bank account like that the backend is the database backend னா வேற ஒண்ணுல அதுவும் one type of software தான் அந்த சாஃப்ட்வேர் என்ன சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி நம்ம backend யூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது அதுக்கு தான் SQL MySQL DB Lite MySQL Lite Oracle Access இந்த மாதிரி நிறைய database DB Lites அப்படின்னு சொல்லி நிறைய databases இருக்கு in for your classes we are all using the XAMPP server XAMPP means MySQL Apache na byte கிடையாது Apache is the one type of database language okay next Apache server okay next Tomcat and then these are all we are going to use so these two are all combined in the XAMPP XAMPP means WP okay XAMPP means Windows we are all using the Windows OS so Windows A for Apache M for MySQL P for Perl PHP Perl these are all the combined on the XAMPP server XAMPP software and install பண்ணனும் PHP க்கு நீங்க front end க்கு எந்த ஒரு software install பண்ணாத for example we are all going to learn about the C or C++ means we want to install a software as like as Turbo C++, Divi C++ or Divi C like that we want to install the softwares but for the PHP we won't install any other softwares for database purpose only we want to install the XAMPP or WAMP WAMP server இந்த ரெண்டையும் நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படினு சொல்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே various server side programming language globally used satisfies அப்பாக CGI common gateway interface அப்படினு சொல்றாங்க நீங்க இதெல்லாம் எதுல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல AWS 4th lesson இதெல்லாம் நீங்க பாத்துக்கோங்க these languages are popular on the time of 1990s ல பாப்புலர் ஆயிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காங்க சரிங்களா ஓகே how they are going to be connected means through the tiles layers tiles means layers note as tiles means layer அடுக்குகள் பல அடுக்குகளா இருக்கு அப்படினு சொல்றாங்க நம்ம வலையமைப்புகளை வடிவமைக்கும் பொழுது நிறைய வகையான அடுக்குகள்ல தான் நம்ம வலையமைப்புகள் உருவாக்கப்படுகிறது அதே போல நீங்க மூன்று அடுக்குகளாக என்ன பண்றாங்க வலையமைப்புகளை வடிவமைக்கிறாங்க வாட் ஆர் தி 3 tiers அப்படினு சொல்றாங்க tiers means layers சரிங்களா single tier 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 architecture single tier architecture two tier multi அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா two tier architecture multi tier architecture single tier means only one database and is combined without any other databases single database ல இருந்து நம்ம என்ன பண்றோம் single tiers அதாவது single tiers are used the server access by the client அப்போ database ல இருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கூகுள் நம்மகிட்ட இந்த क्वेश्चन கேக்குறது கிடையாது கூகுள் ல இருந்து கூகுள் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் database எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் database-னா அதில இருந்து நம்ம என்னலாம் தேடி எடுக்க முடியுதோ அதெல்லாம் எடுத்துக்கறோம் இல்லையா that is called as a single tier architecture second
two-tier architecture. The architecture is used for the server access by client as two-layer interactions. இப்போ இரண்டு வழியில் அவங்களும் questions நம்மள்ட்ட அரேஞ்ச் பண்ணுவாங்க. Whether you are asking for this purpose or any other, you are all searching for this purpose. அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது questions arise ஆச்சுன்னா என்னது two-tier architecture அப்படின்னு சொல்றாங்க. Multi-tier or three-tiers architecture. This architecture is used for the server access by a client through more than one layer interactions. அப்ப நிறைய அடுக்குகளா இருக்கு. For example, when we are all searching in the network, whether it comes from any other databases like as Google, Yahoo, any other websites. அப்ப நம்ம கூகுள்ல இருந்து தேடி எடுக்கிறோம் அப்படினா அந்த டேட்டாபேஸ்ல இருந்து மட்டும் நம்ம எடுக்கணும். ஜெனரலா நம்ம போயிட்டு நம்மளோட வெப் அட்ரஸ்ல எதுமே கொடுக்காம just we are all typing on the address box like as any one of the computer application textbook அப்படி போறீங்கன்னா எந்த டேட்டாபேஸ்ல இருக்குதோ அந்த டேட்டாபேஸ்ல இருந்து எல்லாமே அக்சஸ் வரும். அந்த மாதிரி தான் மல்டி லேயர்ஸ்ல இருந்து நம்ம எடுக்கிறது. program could decided the count of business logic layer according to the software requirements. That the reason of this model is known as multi three-tier architecture. ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ இதெல்லாம் எதுக்கு இப்ப சொல்றோம் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா இது மூலமா நம்ம என்ன பண்றோம்? புரோகிராமிங் செய்ய போறோம். வெப் டிசைனிங்கான ஒரு புரோகிராம் எழுத போறோம். How we are going to design a web page. ஒரு வெப் பேஜை எப்படி கிரியேட் பண்றது? அதுக்காக தான் இத உருவாக்கிட்டாங்க. இது எப்படி உருவாக்குறது, எப்படி செய்யறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. இப்போ PHP னா தெரிஞ்சிச்சு. It is the scripting language, server side language. There are three architectures. அப்படி நமக்கு தெரியுது. ஓகே. இப்போ how can we access? இப்போ நம்ம ஒரு வெப் பேஜை அக்சஸ் பண்ணனும். பேஜ் அக்சஸ் பண்ணனும் அப்படினா எப்படி அக்சஸ் பண்றது அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெப்சைட்டை டைப் பண்ணனும்னா எப்படி டைப் பண்ணுவீங்க? www.google.com. இந்த இடத்துல இங்க ஒரு டாட் இருக்கு, இங்க ஒரு டாட் இருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா http:// https:// இந்த மாதிரி வெப்சைட்ஸ் டைப் பண்றோம். What is the HTTP means? Means hypertext transfer protocol. அப்படினா hypertext transfer protocol. அப்ப எந்தெந்த உரை ஆவணங்கள்லாம் இதுக்குள்ள இருக்குதோ அது எல்லாத்தையும் என்ன வகையான எதானாலும் இருக்கலாம் இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஆவணங்களை எடுத்து ட்ராபிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். இப்ப டயர்ஸ் சொன்னோம் இல்லையா, நிறைய லேயர்ஸ் இருக்குன்னு, அந்த மாதிரி டைப் ஆஃப் லேயர்ஸ். அப்ப FTP ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் புரோட்டோகால் இருக்குது, URL அப்படின்னு சொல்றாங்க, யூனிஃபார்ம் ரிசோர்ஸ் லொகேட்டர்ஸ். இந்த மாதிரி FTP ஆகணும்னா HTTP இருக்கணும். அப்ப ஒன்லி ஃபைல் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இது மூலமா ஏதாவது ஒரு ஃபைலை அனுப்பவோ இல்ல அணுகவோ மட்டும்தான் முடியும். இது எல்லா விதமான ஃபைல்ஸையும் அணுக முடியும். What is the WWW means? World Wide Web. World Wide Web. Wide Web. உலகளாவிய வலையமைப்பு அப்படின்னு சொல்றாங்கல்ல, that is called as a WWW. Dot represents link. அப்ப WWW ல இருக்கக்கூடியதுல அதில இருந்து எதுக்குள்ள போறேன் அப்படினா கூகுள்க்குள்ள, கூகுள் அப்படின்ற ஒரு டேட்டாபேஸ்க்குள்ள போறேன். டாட் அந்த கூகுள்ல என்ன மாதிரி பண்ண போறேன்? com .com கொடுக்கிறோம், .co.in கொடுக்கிறோம், .aus கொடுக்கறாங்க, .in கொடுக்கறாங்க, .tn, .gov.in அப்படிலாம் கொடுக்கறாங்க. அப்ப .com is communication or commercial. சரிங்களா? .co னா commercial or communicational. .in னா இந்தியா, AS னா ஆஸ்திரேலியா, அதான் உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியா, TM means தமிழ்நாடு, GO means government websites.
ஓகேங்களா edu எஜுகேஷனல் பர்பஸ்க்காக யூஸ் பண்றது இந்த மாதிரி நிறைய டைப் ஆஃப் web pages or websites are available இந்த வெப்சைட் எல்லாம் கிரியேட் பண்றதுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டது தான் என்னது இந்த PHP Hypertext Preprocessor language ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் அந்த லாங்குவேஜ்ல எப்படி நம்ம டைப் பண்றது ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒரு இத டைப் பண்றோம் அப்படினா அது என்னலாம் தேவை அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா PHP syntax ஃபர்ஸ்ட் PHP உடைய கோடிங்ஸ் எப்படி இருக்கணும் PHP syntax what are the syntax available default syntax next short open tags HTML script tags script embed tag these are all the tags to be used in the PHP அப்ப default syntax னு ஒன்னு இருக்குது அப்படி சொல்லிருக்காங்க short open tags HTML script embed tags அப்படி சொல்றாங்க அப்ப இதன் மூலமா தான் இந்த மூணு வகையான syntax பொது வடிவத்தின் மூலமா தான் நம்ம என்ன பண்ண போறோம் வடிவமைக்க போறோம் அப்படி சொல்றாங்க what is my default tag னா என்ன அப்படினா greater than symbol question mark PHP it should be in small letter ஓகேங்களா is that case sensitive language PHP is a case sensitive language அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே அப்ப PHP it is the tag called as tag this full is called as starting tag ஜெனரலா tag னு சொல்றோம் tag அப்படினு சொல்றோம் ending tag இது starting tag னு சொல்றோம் ஓகேங்களா tagல இத ஸ்டார்ட் பண்றது ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய tag next ending tag எப்படி சார் இருக்கும் question mark and greater than symbol ஓகேங்களா greater than or less than symbol இத anglo brackets யூஸ் பண்றீங்க anglo brackets சொல்றோம் இல்லையா இத closing tag யூஸ் பண்ணக்கூடிய tag ஓகே அப்ப டிஃபால்ட்டா இத யூஸ் பண்ணி இருந்தா அதனால டிஃபால்ட் டேக் இப்ப ரெண்டும் இருக்கும் the opening angle bracket question mark PHP and then last in the end of the program want to use question mark and closing angle bracket ஓகேங்களா இந்த angle bracket யூஸ் பண்ணி பண்ணாக்கா இதுதான் இதுக்குள்ள எதனால எழுதுனா it is called as default syntax அப்படி சொல்றாங்க ஓகேங்களா next short open tags short open tag னா இந்த இடத்துல இந்த PHP ஏன் இந்த இடத்துல PHP நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்றோம்னா we are using the PHP language அப்படிங்கறத நோட்டேஷன் பண்றது இப்ப HTML எடுத்துறோம்னா ஓபனிங் ஆங்கிள் பிராக்கெட் கூட நம்ம இருப்பாங்க HTML நம்ம கொடுத்திருப்பாங்க JavaScript னா script equal to JavaScript அப்படிங்கற மாதிரி கொடுத்திருப்பாங்க actions ஓபனா இல்ல get method post method அப்படிங்கற மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்குது அத பத்தி பின்னாடி பார்ப்போம் ஓகே இப்ப ரெப்ரசன்டேஷன்ல இந்த எதுவும் இல்லாம ஜெனரலா ஷார்ட் ஓபன் டேக் இது மட்டும் இருந்தா this called as short open tag ஓகே இதுக்குள்ள எக்கோ னு கொடுத்திருக்காங்க சார் என்னன்னா சார் what is the meaning of echo it is used for display the data on the screen it is used to display the data or display the message on screen ஸ்கிரீன்ல டிஸ்ப்ளே பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கீவேர்ட்னு சொல்லலாம் otherwise it is one of the command அப்படினு கூட சொல்லலாம் ஓகேங்களா கீவேர்ட் நம்ம இத யூஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணனும் echo அப்படினு போட்டு தான் உங்களுடைய மெசேஜை டைப் பண்ணனும் அப்ப that message should be enclosed with double quotes or triple quotes or single quotes and then end with every statement must be end with semicolon every statement must be end with semicolon அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க okay next HTML script embed tag
what is meant by scripting tag இப்போ நான் எழுதி போட்டேன் இல்லீங்களா script இப்போ HTML பாத்தீங்கன்னா we are using modern scripting language means want to represent the scripts அப்ப அதுக்கு தான் கொடுத்திருக்காங்க scripting language as equal to data என்ன பண்ணிருக்கோம் script language equal to VB script or JavaScript இல்லனா ASP or JSP இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிருக்கோம் அதுவே CSS அந்த மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க அப்படினு சொன்னா அதே எல்லாத்தையுமே என்ன பண்றாங்க எல்லாம் கொடுக்கறது அப்ப எக்கோ அப்ப இந்த ஸ்கிரிப்ட்க்குள்ள ஏதும் அப்படினா ஓபனிங் டேக் இருந்தா ஒரு க்ளோசிங் டேக் இருக்கணும் அப்ப ஸ்கிரிப்ட் அப்படினு க்ளோஸ் பண்றாங்க இது கடையில என்னன்னா நீங்க எழுதிக்கலாம் அது எல்லாமே என்னதான் ஸ்கிரிப்டிங்கா மாறும் அப்ப அது வந்து it will be displaying the script mode சரிங்களா இது எல்லாத்தையும் உங்களோட நார்மலா எதுல டைப் பண்ணுவீங்க அவுட்புட் என்டர் பண்ணி பார்க்கணும்னா நோட்பேட் உங்களுடைய whether you have a laptop or PC on your home is you can type the codes on the page number 89 ல இருக்கிறத நீங்க ரன் பண்ணி பார்க்கணும் உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிற PHP ஓ இல்ல ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜோ டைப் பண்ணி பார்க்கணும்னா நோட்பேட்ல போய்ட்டு அந்த கோடிங்க டைப் பண்ணி .html ஏதோ ஒரு ஃபைல் நேம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் x.html or x.htm or x.php அப்படினு நீங்க சொல்லி ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு ஃபைல் நேமா ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறீங்க ஏதோ ஒரு x means any other your as like as your choice நீங்க என்ன நேம்னா இதுக்கான .html னு ஸ்டோர் பண்ணா otherwise .htm or .php .php னு ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா you should install the web server or exam அப்படி இல்லையா நாளைக்கோ இல்ல என்னைக்காவது நம்ம நீங்க உங்க லேப்டாப்ஸ்ல நான் எக்ஸாம் இன்ஸ்டால் பண்ணி நான் ப்ரோகிராம்ஸ்லாம் டைப் பண்ணி பார்க்கணும் சார் அப்படினா தான் உங்களோட லேப்டாப்ஸை கொண்டு வாங்க அதில் எக்ஸாம் சாஃப்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணி தரேன் நாளைக்கு யாரெல்லாம் வச்சுருக்கீங்களோ கொண்டு வந்தீங்கன்னா நான் இன்ஸ்டால் பண்ணி தரேன் உங்களுக்கு சரிங்களா இப்போலேருந்தே நீங்கள் உங்களுடைய ப்ரோக்ராம்க்கான ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தான் 1 or 2 monthsல நீங்கள் ஒரு எலாபரேட்டட் வெப்சைட் கிரியேட்டர்ஸாக கற்றுக்க முடியும் அதேபோல் உங்கள் காலேஜில் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இன்னும் இதுலேருந்து எலாபரேட்டடாக உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் லேர்ன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிடலாம் ஒரு ஃபுல் வெப்சைட்டே நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ வெப் பேஜஸ் க்ரியேட் பண்ண தெரிஞ்சிச்சுன்னா அடுத்தது அதுலேருந்து ஒரு அப்ளிகேஷன் வெப் அப்ளிகேஷன் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் அப்படி ஒரு வெப்சைட்டாகவே நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உதவியாக இருக்கும் அப்போ இப்போலேருந்து நீங்கள் லேர்ன் பண்ண ஆரம்பிச்சுக்கோங்க இதுல இருந்து என்னென்ன ப்ரோகிராம்ஸ்லாம் எதெல்லாம் வடிவமைச்சிருக்காங்க வாட் ஆர் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் டிசைன்ட் த்ரூ தி PHP language means example as the Facebook Instagrams இந்த மாதிரி இருக்கிற பிகாசோ அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே ஒரு பிகாசோன்ற ஒரு வெப் போட்டோ கேலரிஸ்க்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாமே இதுல தான் டிசைன் பண்ணிருக்காங்க இப்போ நம்ம Facebook யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா வாட்ஸ்அப்லாம் யூஸ் பண்றோம் இல்லீங்களா இது எல்லாமே இந்த மாதிரி வெப் ஓரியன்டட் வெப் ஸ்கிரிப்டிங் லாங்குவேஜஸ் மூலமா தான் இத டிசைன் பண்றாங்க அதனால நீங்களாவே ஒரு வெப்சைட் இருக்கக்கூடிய ஷேர் ஜோஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய டக்குன்னு மாத்திக்கிட்டே இருக்காங்க இல்லையா ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணா இன்னொரு சாஃப்ட்வேர் ஆட்டோமேட்டிக்கா உருவாகிட்டே இருக்கு அது எப்படி அப்படின்னா அந்த நேமை சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அந்த லோகோவை போட்டு அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க எலாபரேஷன்ஸ் டிசைனிங் பர்பஸ் டிஸ்ப்ளே பர்பஸை சேஞ்ச் பண்ணி டிஸ்ப்ளேயிங் மெத்தடை சேஞ்ச் பண்ணிட்டாலே அந்த சாஃப்ட்வேரை ரீயூஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய நீங்களும் ஒரு சாஃப்ட்வேரை கிரியேட் பண்ண முடியும் வெப் அப்ளிகேஷன்ஸை உங்களாலையும் உருவாக்க முடியும் ஓகே embedding PHP in HTML அப்போ HTML குள்ள தான் நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு PHP-ய இம்போர்ட் பண்றோம் first you want to learn the HTML hypertext markup language உங்களுக்கு ஏற்கனவே பேசிக்கா தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படி இல்லையா நீங்க லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க நான் என்கிட்ட கேள்வி நான் சொல்லி தரேன் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எப்படி எம்போல் பண்றது அப்ப HTML
HTML is the starting of the program. HTML and then body is the one sections. Before it, we are having the header sections. Title, head னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அதுல நீங்க இருக்கணும். title equal to என்ன நீங்க சூஸ் பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். நீங்க டைட்டில்குள்ள my first page அப்படிங்கற மாதிரி நீங்க கொடுத்துக்கிறீங்க. டைட்டில க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறீங்க. இந்த மாதிரிலாம் நீங்க எழுதிக்கிறீங்க. அடுத்து body section. There are two sections in the web page. First one is header section. தலைப்பு தொகுதி அப்படின்னு சொல்றாங்க. header section and then body section. ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி ரெண்டு பகுதிகள், உடர் பகுதி, தலைப்பு பகுதி அப்படின்னு ரெண்டு பகுதிகள் இருக்கு. அப்ப பாடி செக்ஷன்ல நீங்க என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் கொடுக்கணும். அப்ப H1 அவங்க கொடுத்திருக்கிறது H1 னா என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா H1 to H6 என்னது? header size அப்படினா H1 is the greater size, H6 is the smaller size. HTML is a non case sensitive but PHP is the case sensitive. Adana sir, case sensitive means all the words should be in correct manner, right in a correct manner. இப்படி தான் எழுதணும்னு ஒரு வரைமுறை வச்சிருக்காங்கன்னா அந்த வகையில தான் நீங்க எழுத முடியும். எழுதணும். அப்பனா அது எந்தவித எரர் இல்லாம வர்க் ஆகும். இல்லனா என்ன ஆகும்? It will be gets a error or will generate the unwanted messages. இந்த மாதிரி நிறைய மெசேजेस என்ன பண்ணுவோம்? தப்பா போட்டினா it cannot be display the correct data. சரிங்களா? ஓகே. இப்ப H1 items details H1 க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. சரிங்களா? ஓகே. நெக்ஸ்ட் H2 நெக்ஸ்ட் ஹெடர் சைஸ்லாம் கொடுக்கறாங்க. அது order result order result H2 க்ளோஸ் பண்ணிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல PHP கோடிங்க இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்க. அப்ப PHP கோடிங்க இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்றாங்க. echo நான் கொடுத்திருக்காங்க. echo paragraph of நம்ம paragraph tag யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. order proceed processed, okay sorry order processed அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? ஓகே. semicolon in the last using the semicolon, question mark, closing bracket, closing slash HTML. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த first we are all using the HTML. அப்ப HTML லாஸ்ட்ல க்ளோஸ் பண்ணிருக்கோம். இல்ல ஹெட் ஓபன் பண்ணிருக்கோமா? இதெல்லாம் ஹெட் க்ளோஸ் பண்ணனும். டைட்டில் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிரணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஹெட் க்ளோஸ் பண்ணிரணும். ஓகே. For each and every tag has the opening and closing tags. அப்ப நார்மல் HTML க்கு இந்த மாதிரி ஓபனிங் டாக் இருக்கணும். இதுக்குள்ள என்ன டாக் எழுதிக்கலாம். க்ளோசிங் டாக்னா பேக்ஸ்லாஷ் யூஸ் பண்ணி டாக் அதே சேம் நேம்ல டாக் க்ளோஸ் பண்ணனும். அதே PHP க்கு ஓபனிங் டாக் like this and closing tag is this like இப்ப இப்படி தான் இருக்கணும் அப்படிங்கற மெத்தட் இருக்கு. அத பாத்துக்கோங்க. அப்ப நமக்கு என்ன ஆச்சு? the item detail is displayed as like இந்த மாதிரி நமக்கு டிஸ்ப்ளேல நமக்கு காமிக்குது. ஓகே. நெக்ஸ்ட் இது ஜெனரல். how can we display the messages? இப்போ இந்த டிஸ்ப்ளே மெசேஜ் எப்படி டிஸ்ப்ளே பண்றது பார்க்கணும். ஓகே. பாடிங்கற டேக்ல பாடிங்கற செக்ஷன்ஸ் அது எதற்காக சார் டிஸ்ப்ளே ஆகும்? இதெல்லாம் நீங்க லோயர் கிளாஸ்ல 6th to 8th ல பாத்துக்கலாம். ஓகே. this is the your web page. இந்த web pageல மேல என்ன இருக்கும்? header section, body, menu barலாம் இருக்கும்னு சொல்லிருக்கோம். அப்ப அத பாத்தீங்கன்னா இந்த white area இருக்குயா? the white area is called as a working area or body sections. title bar, title header section நாங்க இந்த
டைட்டில் பார்ல டிஸ்ப்ளே பண்ணக்கூடியத என்ன சொல்றோம் ஹெடர் செக்ஷன்ஸ் என்றத நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் what are the variables? First variable மாறிகள். In PHP we are having the set of rules to declare or use the variables. ஒரு வேரியபிள மாறிய அறிவிக்கிறதுக்கோ இல்ல பயன்படுத்துறதுக்கோ விதிமுறைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. என்னன்னா விதிமுறை எப்படி எதை பயன்படுத்துறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா a variable should be starts with the dollar sign. Dollar sign a variables means மாறிகள். variables மாறிகள். பெயர் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லீங்களா, ஒரு செயலினை செய்பவர் செயல் ஏற்பி அப்படின்னு சொல்றோம், செயல் ஏற்பிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, but a variable should be starts with dollar sign and each and a name should be starts with alphabets. அப்ப alphabetically தான் maybe அது capital A to Z ல இருக்கலாம், capital A to Z or small letter A to Z starts from A to Z ஏதோ ஒரு alphabets ல தான் இருக்கும். Otherwise use only dollar sign is the only one dollar sign should be used. Other special characters are not allowed. Okay, a variable name should not be starts with numbers 0 to 9 இருக்கிற numbers இந்த numbers ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது, ஆனா எண்டிங்ல இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் A1 B1 G1 G2 இந்த மாதிரி கொடுக்குறோம் இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி whether won't starts with the numbers வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடாது. என்ன பண்ணிருக்கோம், alphabets வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். variable name should be starts with dollar sign and alphabets. after that alphabets தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. variable name is the case sensitive. நீங்க டாலர் கேபிட்டல் லெட்டர் A1 அப்படின்னு கொடுத்துட்டா கேபிட்டல் லெட்டர் A1 தான் நீங்க கடைசி வரைக்கும் யூஸ் பண்ணணும். you didn't use small letter A1 அப்படி யூஸ் பண்ணினா this one and this one is treated as a different name. ரெண்டுமே தான் different name தான் ட்ரீட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா, ஓகே. அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க, டாலர் A equal to 5 semicolon dollar B equal to 10 semicolon dollar A underscore 1 equal to double quotes என்ன பண்ணுங்க computer application கொடுத்திருக்காங்க. these are all the examples. எப்படிலாம் கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக கொடுத்திருக்காங்க. டாலர் C equal to dollar A plus dollar B semicolon echo dollar C அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ என்ன பண்ணிருக்காங்க, டாலர் A னா 5 டாலர் B னா 10. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், ரெண்டையும் ஆட் பண்றாங்க. அப்ப ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா எவ்வளவு 15 should be the output will be displayed as the 15 as the output of the program. இப்ப சார் இந்த இடத்துல கொடுத்திருக்காங்கல _1 ஏன் இந்த இடத்துல அண்டர்ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் you are using A okay ஆப்பிள் அப்படினா ஆப்பிள் ஃப்ரூட் அப்படினா கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷன் அப்படிங்கறத வேரியபிள் நேமா யூஸ் பண்ணனும் அப்படினாக்க இதெல்லாம் என்ன பண்ணனும் அண்டர்ஸ்கோர். நடுவுல எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் சார், A1 க்கு இடையில எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும் சார், அப்ப அதுக்கு இடையில நான் என்ன யூஸ் பண்ணனும்னா அண்டர்ஸ்கோர். அப்ப நடுவுல எனக்கு 2 charactersக்கு இடையில எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும்னா நான் யூஸ் பண்ணனும் அண்டர்ஸ்கோர் அடிக்கீற்ற பயன்படுத்தணும். These are all the basic rules of the variable declaration. variable declaration மாறிகளை அறிவிக்கிறதுக்கான விதிமுறைகள் என்னன்னா பாத்தீங்கன்னா, variable should be starts with dollar sign and the name should be starts with alphabets, should not starts with numbers. whether you are using space in between the two characters means you want to use underscore. okay, up to this
We can see the next topic in the next class after 15 minutes. Thank you. Okay. Today, next we are all going to see about the new lesson topic as 7th lesson, 7th chapter by looping structure. மடக்கை வடிவமைப்பு, மடக்கைகளின் வடிவமைப்பு. Looping means மடக்கை. Repeating அப்படினு சொல்லுவோம். திரும்ப திரும்ப செயல்படுத்துவது மடக்கை. மடக்கை வடிவம். சரிங்களா? மடக்கையினுடைய வடிவம் எப்படி இருக்கும்? There are control structures. There are many more control structures are available in the last chapters. Now we are going to see about the looping control, looping statement anu solrom. If statement, while, do while, if else, if switch idella last class பார்த்தோம். Now we are all going to see about the looping, மடக்கை கூற்று ன்னு சொல்றாங்க. Looping structure in PHP is an iterative control structure. Iterative means திரும்ப திரும்ப செயல்படுறது. Iterative structure அப்படின்னு சொல்றாங்க. That involves executes the same blocks of code a specified number of times. அப்ப ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கை என்ன பண்ணிட்டே இருக்கும், திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. Looping that iterates for fixed number of times also called as a bounded looping. Another name of looping iteration is bounded looping. குறிப்பிட்ட எல்லைக்குள் திரும்ப திரும்ப செயல்பட்டுட்டே இருக்குது. Iterative means as iterates number of times, repeat number of times. Okay, repeat number of times அப்படினு சொல்றோம். Repeated number of times னு சொல்றோம். Next, boundary looping. What is by boundary looping means it has set of rules 0 to 9 குள்ள மட்டும். 9 times வருதுன்னா 9 வந்துருச்சுன்னா ஸ்டாப் பண்ணிடணும். அதான் boundary loop அப்படினு சொல்றாங்க. PHP supports 4 types of loops. There are 4 types. One is for loop. Next, for each. For each loop, while, do while. Okay, listen, there are 4 types of looping. In these loopings, there are 2 types. Looping la 2 type இருக்கு. Entry looping, exit loop. தொடக்க மடக்கை கூற்று, எல்லை கூற்று அப்படினு சொல்றாங்க. மடக்கை கூற்று அப்படினு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. For loop is used when you know how many times for want to execute the statements or block of statements. அப்ப for loopல என்ன தெரியும், இதுல இருந்து இத்தனை முறை செயல்படுத்தணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் அப்படினு சொல்றாங்க. The for loop is used when you know how many times you want to execute the statements or set of statements, block of statements அப்படினு சொல்றாங்க. Parameters of a for loop ஐ எப்படி எழுதணும் அப்படினா, in for loop there are 3 parts. There are how many parts in for loop means there are 3 parts are available. For loop, for opening parenthesis, init, counter, counter, semicolon, test counter, semicolon, increment or decrement. Decrement, count. Okay.
These three are the three parts are available. First part is initial, that initial count, init initial, initial count, test count, increment or decrement, increment count, code to be executed. ஏதாவது ஒரு ஸ்டேட்மென்ட் அதெல்ல டைப் பண்ணிருக்கோம் அப்படினா அது சரிங்களா ஓபனிங் அண்ட் க்ளோசிங் parenthesis. Okay, what are the parameters? இதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க? Parts என்ன சொல்றாங்க? Parameters. What are the parameters? Init, initial, the loop, initialization, the loop, initial count value 0, I equal to 0, I equal to 1 or I equal to 2, ஏதோ ஒரு வேல்யூ நம்ம கொடுக்கிறது என்னது initial count. Next, test count, evaluates for every iterations of the loop. For example, I less than or equal to 10, this is the test count or condition and so on. Next, if it evaluates to true, the loop continues. Now I is equal to 0 னு வச்சிருக்கேன், I less than, அப்ப 0 less than or equal to 10 னு செக் பண்றோம். True means is continue, whether I equal to 11 means it is not, it is false, so it terminate. சரிங்களா? If it evaluates to false, the loop ended. சரிங்களா? Okay, increment or decrement count, increase the loop count value. இப்போ என்ன ஆகும்? I ன்னு சொன்னானா என்ன பண்ணனும்? ஒன்னு இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கணும். I ன்னு சொன்னானா ஒன்னு டிக்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கணும். I am given I means it will be increment. அப்ப எப்படி இன்கிரிமென்ட் ஆகும்? I ல இருந்து 1 இன்கிரிமென்ட் ஆகும் 1. இப்போ 1 less than or equal to 10, 2 less than or equal to 10, 3 அந்த மாதிரி லூப் செக் பண்ணிட்டே இருக்கும். செக் பண்ணிட்டு ட்ரூ ஆன்சர்னா இதுல இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்ஸா நமக்கு எக்ஸிக்யூட் பண்ணனும். Okay, next we are going to see the example for the for loop. For loop கான எக்ஸாம்பிள் அவங்க கொடுத்திருக்கிறது என்ன கொடுத்திருக்காங்க? For bracket குள்ள என்ன percent, அதாவது $I equal to 0, this is the initial count or initial value அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சரிங்களா? Next, I less than or equal to 10, test count. Next, I closing parenthesis and then opening set bracket, echo நான் எதுக்கு யூஸ் பண்றேன்னு சொன்னோம்? to display the data or message on the screen அப்படின்னு சொன்னோம். Okay, the number is அங்க கொடுத்திருக்காங்க colon double quotes I br அங்க கொடுத்துட்டாங்க semicolon br. ஓகேங்களா? ஓகே, br semicolon இது கொடுத்துட்டாங்க closing bracket and then இந்த இடத்துல for loopனா என்ன இருக்கும்? php இருக்கும். இப்போ php இந்த இடத்துல நாம இருக்காங்க I டிக்ளேர் பண்ணிட்டோம் இல்லையா, அதனால பண்ணிருக்காங்க க்ளோசிங் bracket. இது PHP ல நாம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். for loopல for is the dash type of statement கேட்பாங்க, looping statement அப்படின்னு எழுதணும். Which one of the following is the looping statement or looping condition அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா for loop இருந்துச்சுன்னா for இல்லனா while do மூணுல ஏதாவது ஒன்று இருக்கும். for while do while, another one is for each. இதெல்லாம் என்னன்னு சொல்லிருக்கோம்? looping structure or looping statements ன்னு சொல்றாங்க. இப்ப for loop it has 3 parts. One is initial count, test count, increment count. Okay, for each loop is exclusively available in PHP and is mainly used for looping through the value of an array.
அப்ப for eachன்றது only used in PHP அப்படினு சொல்றாங்க. PHP ல மட்டும் தான் என்ன இருக்கு? for each அப்படிங்கற லூப்பிங் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அப்படினு சொல்லிருக்காங்க. ஓகே. அரேக்காக அது எதுக்காக யூஸ் பண்றாங்கன்னா மெயினா it is used for array purpose, looping through value of an array. The loop iterates depends on each key value pair in the array. அப்ப the loop iterations எதை பொறுத்து அமையுது? loop value pair, loop value நம்ம என்ன வேல்யூ கொடுக்கணுமோ அதை பொறுத்து array value அமையுது. For each loop iterations the value of the current array elements is assigned to $value variable. அப்ப அவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க? array value as the values for அவங்க எப்படி கொடுத்திருக்காங்க அப்படி பாத்தீங்கன்னா for each பத்தி பார்த்துட்டோம். அதோட syntax எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாருங்க. for each ன்றது keyword. for each array $array as $value அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. next அப்ப கோடிங்ஸ் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. code to be execute இந்த இடத்துல code to be execute கொடுத்திருக்காங்க. இப்ப அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா sequence எக்ஸாம்பிள் எழுதிருக்காங்க. என்ன கொடுத்திருக்காங்க? se அப்படிங்கற ஒரு வேரியபிள் equal to இந்த இடத்துல டாலர் யூஸ் பண்ணிருக்காங்க. டாலர் bracket குள்ள போட்டுருக்காங்க 18 20 32 இன்னும் கொடுத்திருக்காங்க. மூணு வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்காங்க. for each x இல்ல $x னே கொடுத்துருக்காங்க. $x of yes $seq கொடுத்துறாங்க. print x உங்களுடைய புக்ல மிஸ்டேக்கா இருக்கு. $x $sequence னு போட்டுக்கோங்க. end அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகும் அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா அப்ப இந்த சீக்வென்ஸ்ல இருக்கிற வேல்யூ என்ன பண்றேன்? x க்கு கொடுக்கறேன். ஓகேங்களா? x க்கு கொடுக்கக்குள்ள எண்ட்ல இந்த பிரிண்ட்ல x இருக்கு இல்லையா? அப்படினா அவன் பிரிண்ட் பண்ணும்போது 18 அடுத்தது 20 32 அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கறத அவங்க இன்டிமேட் கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்றேன்? இந்த வேல்யூ வேரியபிள் எடுத்து போய் அரே வேரியபிளுக்கு கொடுக்கறேன். as array as value அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. அந்த வேல்யூ என்ன பண்ணிருக்கேன்? இதுக்கு கொடுத்திருக்கோம். அப்ப x ன்றதுக்கு இந்த சீக்வென்ஸ் உடைய வேல்யூஸ் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் என்ன பண்றேன்? இந்த ஒரே ஒரு வேரியபிளுக்கு கொடுக்கறேன். இப்போ என்ன பண்ணனும்? எல்லாத்தையும் திரும்ப for each constructs provide an easy way of iterate over arrays. For each works only an array and object. அப்ப for each is you worked on only in objects and array and will issue an array when you try to use it an variable with a different data type or an uninitialized variable. அப்படி நீங்க uninitialized variable முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட மாறிக்கு மட்டும் தான் பண்ண முடியும். we can use as the for each, otherwise we cannot use. முன்கூட்டியே வரையறுக்கப்பட்ட அணிகளுக்கு மட்டும் தான் பயன்படுத்த முடியும். மற்றபடி வேற எதுலயும் அதை பயன்படுத்த முடியாது. அணிகளுக்கோ அந்த பொருளுக்கோ தான் இந்த for each அப்படிங்கற மடக்கை கூற்றை பயன்படுத்த முடியும். இல்லனா மற்ற எதுலயும் பயன்படுத்த முடியாது. அப்படி பயன்படுத்தணும்னு நினைச்சாக்கா முன் வரையறுக்கப்படாத மாறிகளுக்கு வரையறுத்தீங்கன்னா என்ன பண்ண முடியாது. நம்மளால நமக்கு அது பிழையை தான் தரும் அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் while அப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெக்ஸ்ட் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. php
student variable என்ன கொடுத்திருக்காங்க student name equal to array of Magilan, Inian, Nilani, Subbi, Shini அப்படினு சொல்லி there are 5 students names are given and initialize the values as a array value for each student's name as value ன்னு கொடுத்திருக்காங்க under the value அப்ப என்ன ஆகும் the value should be displayed as all the sequence of names அப்ப அஞ்சு பேருடைய பெயர் என்ன ஆகும் டிஸ்ப்ளே ஆகுது ன்னு சொல்லிருக்காங்க next while loop is a block of code as long as the condition specified in the while statement evaluates to true for while loop ன்றது entry control loop அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க while loop is the entry control loop ஓகேவா initialization அப்ப student count page number 114 பாருங்க student underscore count equal to 10 student number equal to 1 while student number less than or equal to students count each echo the student number is student number ன்னு கொடுத்திருக்காங்க அப்ப நம்ம student numbers ஒன்னு இன்கிரிமென்ட் பண்றாங்க இங்க பண்றதுனால என்ன ஆகும் 1 ல இருந்து ஸ்டூடண்ட் நம்பர் அவுட்புட் என்ன வருது அப்படினு பாருங்க ஃபார் லூப் அதாவது ஃபாருக்கு அப்புறம் இப்போ ஃபார் ஈச் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் while is the entry control loop அப்படினு சொல்றோம் while our student name நான் வந்து s ன்னு போட்டுக்கறேன் அதுல ஒரு 5 ஸ்டூடண்ட் கவுண்டா சரி ஓகே student_count count equal to 10 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க அடுத்து $student number underscore name equal to 1 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க ஓகேங்களா while condition என்ன அப்படினு பார்த்தா student $std underscore number less than or equal to $std underscore count அப்படின்ற கண்டிஷனை satisfy ஆகணும் ஆனச்சுனா என்ன பண்ண சொல்றாங்க echo the student number அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா the student number is student number is அப்படினு கொடுத்திருக்காங்க என்ன பண்ணனும் std underscore a number br அப்படினு போட்டு செமிகோலன் வச்சிருக்காங்க ஓகே இப்போ என்ன ஆகும் ஓகே இங்க டபுள் கோட்ஸ் போட்டுருக்காங்க ஓகே இப்போ என்ன ஆகும் அப்படினா each and every time இப்போ லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் 1 less than or equal to 10 ன்னு செக் பண்ணனும் ஆமா உடனே என்ன ஆகும் ஸ்டூடண்ட் நம்பர் இஸ் 1 அடுத்து திரும்பி லூப் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் எது இப்போ இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க $std underscore count number nu plus plus semicolon இப்போ என்ன ஆகும் இங்க 0 ஆ இருந்தது இல்லையா அப்ப 0 இங்க 1 இருக்கு 1 less than or equal to 10 ஓகே அப்ப அந்த 1 பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு அடுத்து 1 ல இருந்து 1 ஆட் பண்ணனும் 1 plus plus means 1 ஓகேங்களா plus 2 னா 2 increment by 2 increment by 3 அந்த மாதிரி plus 3 கொடுத்திருக்காங்க இங்க plus 2 அன்னு கொடுத்திருக்காங்க இங்க plus 3 கொடுத்திருக்காங்கன்னா 1 இன்கிரிமென்ட் பண்ணா 2 இன்கிரிமென்ட் பண்ணா 3 இன்கிரிமென்ட் பண்ணோம் அந்த மாதிரி அர்த்தம் அப்ப 1 இன்கிரிமென்ட் பண்றாங்க பண்ணேனா 2 ஆகும் 1 என்ன அது 2 3 4 5 6 7 8 up to the 9 10 வரும் 11 வரும் 11 வரல the condition is false when the condition became false whether 11 less than or equal to 10 ன்னு செக் பண்ணோம்
the condition is false, so it terminates from the loop. ஓகேங்களா? இது வரைக்கும் என்னது while loop. Next loop is do while. Next loop is do while loop. Exit control loop அப்படினு சொல்றாங்க. இத exit control loop அப்படினு சொல்றாங்க. All the keywords should be written in a small letters. Do while loop. Okay. The do while loop is always very similar to the while loop, but executes the blocks of statements at least once before evaluating the condition. ஓகேங்களா? do while loop அப்படினா இன்னொரு நேம் என்ன சொன்னா exit control loop னு சொன்னேன். முடிவு அதாவது அது தொடக்க மடக்கை கூற்று, இது முடிவு மடக்கை கூற்று அப்படினு சொல்றோம். ஓகேங்களா? ஓகே. இப்போ பாத்தீங்கன்னா it can execute at least once whether the condition is false. Whether the condition is became false ஆக இருந்தாலும் ஒரு முறையேனும் மடக்கை நடைபெறும் அப்படின்றத அவங்க சொல்றாங்க. Here the condition is evaluated at least once at the time of exit of each iteration. அப்ப அதனுடைய சோதனை எப்ப நடைபெறும்? முடிவுல தான், தொடக்கத்திலே கிடையாது. The condition is checked after the looping statements. ஓகேங்களா? இப்ப ஒரு கண்டிஷனை செக் பண்றது எப்ப செக் பண்றாங்க? ஆனா இங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க? while னு கொடுத்து இந்த இடத்துல கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. whether the condition is greater than or equal to. ஓகேங்களா? இங்க ஒரு வேரியபிள் கொடுத்தாங்க, இங்க ஒரு வேரியபிள் கொடுத்திருந்தது. இப்ப இந்த கண்டிஷன் எப்ப செக் பண்ணுது? in the starting itself the condition is checked on the while or for loop. for each எல்லாத்தையும் என்னாச்சு? ஃபர்ஸ்ட் சோதனை செஞ்சுட்டு தான் உள்ள என்ன பண்ணிச்சு? ஸ்டேட்மெண்ட்ஸை எக்ஸிக்யூட் பண்ணிச்சு. ஆனா do while என்னன்னா இதெல்லாம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டே வந்துட்டு லாஸ்டா என்ன பண்ணுது? do while அப்படிங்கற கண்டிஷனை செக் பண்ணுது. do whileன்றது என்னது? கண்டிஷனை கடைசியா தான் செக் பண்ணுது. அதெல்லாம் கவனிச்சு பாருங்க. இந்த இடத்துல do னு இருக்கும். ஓகேங்களா? do அப்புறம் இந்த இடத்துல ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் எழுதிருக்கீங்க. இதுக்குள்ள ஸ்டேட்மென்ட்ஸ் எழுதிருக்கீங்க. while condition less than or equal to or any other equal to என்ன நம்ம கண்டிஷன் என்ன நம்ம வைக்கிறோமோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி கொடுத்திருக்காங்க. சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு என்ன பண்ணிருக்காங்க? சேம் அதே ப்ரோகிராம் எழுதிருக்காங்க. இந்த லாஸ்டா எழுதிருக்காங்க கவுண்ட்ஸ செக் பண்ண சொல்லி. ஓகே. up to this the 7th chapter is also completed. இப்ப நீங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் வரீங்க, மத்தவங்க வரலனா நான் கண்டிப்பா மார்க் தர மாட்டேன் சொல்லிடுங்க. புரியுதா? ஓகே. Thank you to all.